गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अज दे पावन मुख वाक दी विचार सांझी करन दा यतन करिए। अज दा शब्द सोरठ राग दे विच पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने बख्शिश कीता है। अष्टपदी के रूप दे विच है। सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु संगत जी, इस पावन शब्द विच दो रहाओ दीयां पंक्तियां हैं। जिस शब्द दे विच आम करके सहज पाठ करते हैं, आप जी ने दर्शन किए होणगे रहाओ दूजा, तो वो एको ही भाव है कि पहली पंक्ति दे विच सवाल किया है, जिथे रहाओ दूजा आएगा उस पंक्ति दे विच उस कीते हुए सवाल का जवाब है। हुण इत्थे सतगुरु जी पहली रहाओ की पंक्ति जिहड़ी जिथों आपां विचार आरंभ करनी है, सतगुरु किरपा कर रहे हैं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेकां। किहड़े कर्मां नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो जीवन दे विच कीते हुए कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। तो इस करके सतगुरु महाराज, मैं तेरी शरण विच आया हाँ। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। इस करके मैं इन्हां कर्मां दा आसरा छड्ड के, इन्हां कर्मां दा सहारा छड्ड के, हे परमात्मा तेरे दर ते आके डिग्या हाँ। तो बेनती करदा सतगुरु महाराज, मैनू बुरे ते भले दी परख करन वाली मत बख्शिश कर। विवेक दान आपां रोज़ मंगते हैं। विवेक दा अर्थ ही हुंदा मंदे चंगे दी परख करनी आ। तो किहड़े कर्म हैं जिन्हां करके परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता, वो व्यर्थ चले जाते हैं। आओ सतगुरु महाराज ने विस्तार के नाल बख्शिश की है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयांगम साधे। मनुख वेदां का पाठ करता है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता है, विचारता है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, ये गल साडे ते भी लागू हुंदी है। जे सिर्फ असी पाठ रटन कर रहे हैं, जे उन्होंने विचार ही रहे हैं, पर उन्होंने जे जीवन दे विच धारण नहीं करते, ये गल साडे उपर भी 100% लागू होती है। सतगुर किरपा कर रहे हैं। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे। आपां सुखमनी साहब दे विच भी पढ़ते हैं, न्यौली कर्म करे बुवासन, जैन मार्ग संजम अत साधन। न्यौली कर्म जे आपां बहुत सौखे तरीके नाल समझना होवे, जिस तरह बाबा रामदेव अपने पेट दियां अंदरां नूं घुमाउंदा है, उहनूं नौली कर्म कहंदे हैं। तो वो इस करके योग मत विच दस्सिया जांदा कि इहदे नाल कब्ज नहीं हुंदी, पेट साफ रहिंदा है। तो भयंगम शब्द जिहड़ा है, ये शब्द योग मत दे विच कुंडलनी नाड़ी करके इनू प्रसिद्ध किया गया। जो नाड़ी साडी जिन्हों आप रीढ़ की हड्डी कहने आ, वो दिमाग तक पहुँचती है। उहदे बारे इत्थे सतगुरु महाराज जिक्र कर रहे हैं। कहंदे कई लोग जिहड़े आ भयंगम साधदे हन, वो साधना करते हैं, कुंडलनी नाड़ी राही अपने प्राण चाढ़ते हैं, पर इदा भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे। पंज जना स्यों संग ना छुटकियो। फिर उन्होंने प्राप्ति की हुंदी है? उन्हां दा साथ जिहड़ा है ना, पंज जिहड़े विकार उन्हां नालों मुकदा नहीं है। तो वाधू हंकार दे विच मनुख वध जांदा है कि मैं इन्ने कर्म कर रहा हाँ, इन्नियां साधना कर रहा, उहदे विच ही मनुख वध जांदा। अधिक हंग बद वाधे। सतगुरु कहंदे प्यारे इन विद मिलन ना जाई,
ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦਵਾਰੈ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਰਹਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਨ ਪਿਓ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਪਾਤੀ ਰਹੋ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਨ ਕਾਮਣਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਕਰਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਚਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਨਕ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਦਾਨ ਦਤਾਰਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਾਮਣੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਬਰ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਗੈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬੋ ਅਰਪੈ, ਨੈ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡਾਉਤ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ 6 ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਭਰਿਆ, ਨੈ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ, ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕੀਆ, ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸੋਭੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ 84 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੇ, ਹਰਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲਈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ 42 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, 100 वर्ष का भी जीना बेकार का जीना है, 2 वर्ष जिया होता कुछ करके जिया होता। फिर कहते राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। कई ऐसे हैं जो राज हुकूमत के रंग तमाशे माणते हैं,
ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਫਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਨਰ ਘੋਰ ਕਾ ਦਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਮਾਨਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਰ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟ ਲਾਉਣੇ, ਅਤਰ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਲੋੜ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਉ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਣਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।